समस्त को जय जगन्नाथ। इडियन टेक यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। तेबे आज वीडियो टॉपिक रे आमे प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट एजुकेशन रो यूनिट टू रे थिबा शिक्षा मनोविज्ञान रो मौलिक तत्व पाठटीर मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन एवं तार आंसर डिस्कशन करवा। तेणुक भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख। एजुकेशन रो यूनिट 1 रो क्वेश्चन आंसर मु डिस्कशन कर सारी। जो मैंने देखिन मो चैनल वीडियो लिस्ट अच्छे सेठी जाई देखि पारिबो। तेबे चलो आज वीडियो टॉपिक रे आमे एजुकेशन रो यूनिट 2 रे थिबा शिक्षा मनोविज्ञान रो मौलिक तत्व रो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन एवं तार आंसर डिस्कशन करवा। चैनल रे नुआ आसले चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करो, प्लीज वीडियो को लाइक करो एवं जदि कौन डाउट थाए कमेंट करी जनाओ। तेबे प्रथम प्रश्नटी हूँ मनोविज्ञान कौन, मनोविज्ञान संज्ञा निरूपण कर। तेबे यार आंसर है मनस्तत्वविद माने मनोविज्ञान अर्थ भिन्न भिन्न भाव प्रकाश करिसंती। पॉइंट 1 दुईटी ग्रीक शब्द साइकी एवं लगस मिश्रण रे मनोविज्ञान शब्द बा साइकोलॉजी शब्दर सृष्टि होइछि, जार अर्थ आत्मा संबंधी विज्ञान बा जहां साइंस ऑफ सोल बोली कहा जाए। पॉइंट 2 रे परवर्ती समय रे मनोविज्ञान को मन संक्रांतीय विज्ञान बा साइंस ऑफ माइंड बोली कहागला। पॉइंट 3 रे मनर प्रकृति एवं स्वरूप जानिबा कष्टकर हेबारु एहाकू चेतना संपर्कित विज्ञान बा साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोली कहागला। पॉइंट 4 रे अवचेतन मनर प्रभाव भी व्यक्तिर व्यवहार को प्रभावित करिथाए, तेणु मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान बा साइंस ऑफ बिहेवियर बोली ग्रहण करागला। एवं शेष रे पॉइंट 5 व्यक्ति बा शिशुर आंत व्यवहार एवं बाह्य व्यवहार को मनोविज्ञान अध्ययन करिथाए, तेणुक शेष रे मनोविज्ञान कहिले व्यवहारिक विज्ञान बा साइंस ऑफ बिहेवियर संज्ञा को ग्रहण करागला। तेबे ये थिला मनोविज्ञान कौन एवं मनोविज्ञान विभिन्न संज्ञा। तापर आसला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 होची शिक्षा मनोविज्ञान कौन। प्रथमे आम आलोचना कले मनोविज्ञान कौन, वर्तमान आलोचना करिया शिक्षा मनोविज्ञान कहले कौन बुझ बा शिक्षा मनोविज्ञान कहले कौन बुझ। तेबे तार उत्तर हला पॉइंट 1 शिक्षार्थी को महत्व करी गढ़ी तुलिबा शिक्षकों दायित्व, तेणु शिक्षार्थी को बुझिबा एकांत प्रयोजन अटे। पॉइंट 2 रे जो मनोविज्ञान माध्यम रे शिक्षार्थीर प्रकृति बुद्धि विकास एवं बुद्धि इत्यादि को जानी हुए ताहा ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाए। मन रख पिला माने जो मनोविज्ञान माध्यम रे शिक्षार्थीर प्रकृति बुद्धि विकास एवं बुद्धि इत्यादि को जानी हुए ताहा ही शिक्षा मनोविज्ञान। पॉइंट 3 रे शिक्षा मनोविज्ञान मुख्यतः शिक्षा स्रोत रे उपजुथिबा समस्या को समाधान करिथाए, माने शिक्षा क्षेत्र में जो समस्या उपजे ताकू शिक्षा मनोविज्ञान समाधान करिथाए। तापर आसला पॉइंट 4 रे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया एवं शिक्षण परिस्थिति को अनुध्यान करिथाए। पॉइंट 5 रे जड़े उत्तम शिक्षकों पई शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन एकांत प्रयोजन होइथाए। तो ये थिला शिक्षा मनोविज्ञान कहले कौन बुझ तार उत्तर। तापर आसला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 होची शिक्षा मनोविज्ञान तीनोटी संज्ञा लेख। शिक्षा मनोविज्ञान तीनोटी संज्ञा लेख। प्रथम प्रश्न रे आमे मनोविज्ञान संज्ञा आलोचना कले, वर्तमान आमे शिक्षा मनोविज्ञान तीनोटी संज्ञा आलोचना करबा। तो उत्तर हला पॉइंट 1 शिक्षा क्षेत्र रे जो मनोविज्ञान को प्रयोग करा जाए ताहाकू शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाए। पॉइंट 2 शिक्षा मनोविज्ञान मनस्तत्वर एक स्वतंत्र विभाग अटे। पॉइंट 3 यार विषय वस्तु है अर्थयुक्त शिक्षा एवं यह उपरे पकाउथुवा बौद्धिक विकास संबंधी आवेगिक अभिप्राणात्मक व्यक्तित्व संबंधी तथा सामाजिक उत्पादन बा घटक समूहर अनुध्यान यही संज्ञा को अशुबेल कही। तापरे पॉइंट 4 रे शिक्षा संबंधी विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान यही संज्ञाटी E.A. पिल कही। तापरे पॉइंट 5 रे शिक्षार प्रामाणिक मूलदुआ को शिक्षा मनोविज्ञान कहुए। ये थिला आर्थर कलडासिंकर संज्ञा।
ତେବେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1ରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଶୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୟସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରେ। ଆଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିମାପ ଇତ୍ୟାଦି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ 5ରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ତଃ ଓ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ସହାୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି? ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଲାଣି। ଯେପରିକି ପଏଣ୍ଟ 1 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟାରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ବିହେଭିଅରାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ଲେଖ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ସାଇକୋଲୋଜି? ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1ରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଚୁଏସନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିମାପ ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହୁଏ। 3ରେ ବୁଦ୍ଧି ପରିମାପ ଯେଉଁଟାକୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଦକ୍ଷତା ଜାଣିହୁଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପରିସରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପରିସରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି, ତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିମାପ ହୁଏ, ତାପରେ ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାପ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପରିସରରେ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପରିସର। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ କାହିଁକି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧି,
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବାହାର କରି ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୁଏ। ପଏଣ୍ଟ 5ରେ ବିଶେଷ କରି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ରହିଛି ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ ବା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ କାହିଁକି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ସମାଜର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରି ସାମାଜିକୀକରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ 5ରେ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନେଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମାଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମନକୁ ଜାଣି ଯଦି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ କାହିଁକି ଶୈକ୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଶୈକ୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ପଏଣ୍ଟ 2 ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମଯୋଜନ ବା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3 ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେମିତି? 2 ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରିମାଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ 5ରେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ଇଂରାଜୀ ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଇଂରାଜୀ ଶିଖେଇବା ବା ହିନ୍ଦୀ ଶିଖେଇବା ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହଁ ସେ ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ସେ କେତେ ବଢ଼ିଛି କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିଛି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେତେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ୍ରମ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ବୟସରେ କିଭଳି ତାର ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦେଖି ଯଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅସମଯୋଜିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ
ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପୁରାପୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣି ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଚୁଏସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନେଗେଟିଭିଟି ପଳେଇ ଆସିଲା ତେବେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ବେଳେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 3, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4, ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 5, ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 6ରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟାଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୋଥ, ଏବଂ ବିକାଶ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ବୁଝ? ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ବା ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପଏଣ୍ଟ 2, ଶିଶୁକୁ ବୁଝିବା ସହ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପଏଣ୍ଟ 3, ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ସାଧାରଣତଃ ଏକା ଅର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପଏଣ୍ଟ 4, ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣତଃ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଛି, ଓଜନ ବଢ଼ିଛି, ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ବିକାଶ କ'ଣ? ବିକାଶ ହେଉଛି ନା ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 5 ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣାତ୍ମକ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍। ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ, ମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଲା, କେତେ ଓଜନ ବଢ଼ିଲା ତାହାକୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଆକାର, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 6, ବିକାଶ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଟେ। ବିକାଶ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଦୁଇଟା ଆଗରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଶାରୀରିକ ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମର ବୟସ ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଠିକ୍ ସେଭାବେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆଉ ସେହି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 7ରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବୟସ। ବୟସ ଅନୁସାରେ କେମିତି ନା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ତାପରେ ଯୁବାବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ବୟସରେ ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। କେଉଁଟା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧି କମିଯାଇଥିବ, ବିକାଶ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ବିକାଶ କମିଯିବ, ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ ନା ବଂଶଗୁଣ ଆଉ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ
ହେରିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କିଭଳି ନା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସରେ କେବଳ ତା ବଂଶଗୁଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବଂଶଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଯଦି ଜଣେ ଶିଶୁର ବଂଶରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଶିଶୁର ପରିବାରରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରିଆ ଥାନ୍ତି, ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଥାଏ। ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶିଶୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେ କେଉଁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଥିବ, ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଆଉ এইଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ 3 ନମ୍ବର ଉପାଦାନ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାୟୁ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କିଭଳି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ପରିବେଶ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ପରିବେଶ କ'ଣ, ଯଦି ଜଣେ ଶିଶୁ ସଠିକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ବା ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ନ ପାଏ, ତେବେ ତାର ଶୈକ୍ଷିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆସି ନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଉପାଦାନ ମାନେ ବୟସ, ତା ସହିତ ବଂଶଗୁଣ ଆଉ ପରିବେଶ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାୟୁ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଉପାଦାନ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର। ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1, ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବୃଦ୍ଧି କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତର ହେଉ ଏବଂ ବାହାର ହେଉ ର ଆକାର, ଓଜନ, ଲମ୍ବ, ଉଚ୍ଚତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବଢ଼ିବା ବା କମିବା, ସେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ହେଉ କି ବାହାର ଅଙ୍ଗ ହେଉ, ଓଜନ ବଢ଼ିବା ବା କମିବା, ଉଚ୍ଚତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ବିକାଶ ଏହାର ଶାରୀରିକ, ଆବେଗିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ସହିତ ଆବେଗିକ, ମାନସିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ବିନା ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଶରୀରର ସଠିକ ଭାବରେ ହେଉନଥିବ, ତେବେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେହି ତୁଳନାରେ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବିକାଶର ଏକ ଅଂଶ, ମାତ୍ର ବିକାଶ ଜଟିଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ବୃଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟରେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 4, ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ହେଲେ ବି ପରିପକ୍ୱତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ବିକାଶ ଉପରେ ଜୀବନ ସାରା ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ମାନେ କେବଳ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 18ରୁ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଉଚ୍ଚତାରେ, ଓଜନରେ ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନରେ, ଆବେଗିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ। ତାପରେ ଆଉ ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ବୃଦ୍ଧିଟା ଗୋଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିକାଶଟା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ବଂଶଗୁଣ ଏବଂ ପରିବେଶ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବୁଝାଅ। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା 1, ବଂଶଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ପିତାମାତା ଠାରୁ କିଛି ଗୁଣାବଳୀ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାପରେ 2ରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ କିଭଳି ଆସେ ନା ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଂଶଧରରୁ ଅନ୍ୟ ବଂଶଧରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3, ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ବଂଶଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଶାରୀରିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଂଶଗୁଣର ପ୍ରଭାବର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁର ପରିବାରର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତା ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁର ପରିବାରରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗରୁ ଥାନ୍ତି, କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଚାକିରିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନସିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହେଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4, ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ, ଯେମିତିକି ବାୟୁ, ପରିବେଶ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେବେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଆମର ବଂଶଗୁଣ ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17ରେ ଶିଶୁର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ?
ଶିଶୁର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1, ଶିଶୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ବୟସ ଅବଧି ହେଉଛି 3 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ଅବଧି କେତେ ନା 3 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2 ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଧୀର ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3, 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ହାରାହାରି 43ରୁ 44 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ଓଜନ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ 5ରେ ଉକ୍ତ ବୟସରେ ମାନେ 3ରୁ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ନିଜ ପେଶୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 6ରେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦରେ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ହେଉଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଆବେଗାତ୍ମକ ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1, ଏହି ବୟସରେ ଶିଶୁର ଆବେଗିକ ଭାରସାମ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବେଗ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 4 ମାସର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପରିବେଶ ଦୁଃଖାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥାଏ। ଯଦି 4 ମାସର ଶିଶୁକୁ ପରିବେଶ ଭଲ ନ ଲାଗିଥାଏ ତେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 5 ମାସ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ତାହା ବିରକ୍ତିକର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4, 7 ମାସ ବୟସ ହେଲେ ତା ଭୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେ କାନ୍ଦିବନି, ଭୟ କରି ଅଧିକ କାନ୍ଦିବ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ହେଉଛି 15ରୁ 18 ମାସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ଦେଇ ଗତି କରେ, ମାନେ କିଏ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବନି, କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗା ରହିବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆବେଗାତ୍ମକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19ରେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କିପରି ହୁଏ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1, ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ତାକୁ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆମର ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କୋଉଟା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 2 ହେଉଛି ଶିଶୁ ସରଳ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ତାପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା, ହସିବା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କହିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ 6-7 ମାସର ଶିଶୁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ମାନେ ମା ଡାକିଲେ ପଳେଇବ, ବାପା ଡାକିଲେ ପଳେଇବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗେଲା ହେବ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 5ରେ 8 ମାସର ଶିଶୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥାଏ ତାକୁ ନ ଭେଟିଲେ ବିଚ୍ଛେଦ ବା ସେପାରେସନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯଦି 8 ମାସ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ଶିଶୁଟା ଜଣକୁ ଯଦି ବେଶୀ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ୟୁନିଟ୍ 1ର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକଟି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।